Okay, dear students, so let's start our today's class. It's actually our fourth class of GI series, and today we will talk with gastric malignancy as long case. So actually, it's a very common disease that we have to face in as a long case in our final professional examination, and many postgraduate examiners also have to face this gastric malignancy as long case invariably. So how can a patient present in our daily practices of carcinoma stomach? Here we have given a scenario like a 60-year-old male presented with loss of appetite, early satiety with mild epigastric pain and unintentional weight loss of 8 kg during last 3 months. And on examination, there is pallor, enlarged left supraclavicular lymph node with ill-defined epigastric lump. So একটা patient typically এভাবে present করে, usually very mild or moderate symptom, initially loss of appetite, early satiety, অল্প খেলে পেট ভরে যাওয়া, and with mild epigastric pain there may be, and unintentional weight loss. আমরা জানি যে weight loss significant হয় in case of malignancy or some other diseases. So significant weight loss means loss of 10% of body weight during last 6 months. Here, this patient lose 8 kg during last 3 months. We can assume this is significant weight loss. On examination, patient was anemic. So anemia is a predominant features of GI malignancy. And as there is palpable supraclavicular lymph node, we can assume that there is metastasis in the left supraclavicular lymph node and with ill-defined epigastric lump. So at the initial stage, feature will be like this. And so what may be the differential diagnosis on this scenario? It may be carcinoma stomach or it may be gastric lymphoma. So why there is gastric lymphoma? Because there is a lymph node epigastric lump. So in case of gastric lymphoma, feature almost similar like this. So whenever we will face this sort of scenario in our professional examination, আমাদেরকে যদি আমরা provisional diagnosis অবশ্যই রাখবো carcinoma stomach with metastasis to left supraclavicular lymph node, এবং ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে আমরা গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা বলবো, কারণ এই দুইটা দিয়ে এটাকে এটাকে এক্সপ্লেইন করা যায় খুব ভালোভাবে। আরেকটা হতে পারে যদি কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াস হয়, এখানে আমি লিখে নিই যেহেতু আমাদের এটা আউট অফ টপিক, কিন্তু পরীক্ষায় আমরা এটাকে কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াসও বলতে পারবো, যেহেতু একটা ইল-ডিফাইন্ড এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প আছে, লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড আছে, পেশেন্টের loss of appetite, early satiety, and significant weight loss. So all the features can also fit with carcinoma pancreas. আমরা এটা এখানে উল্লেখ করিনি যেহেতু আমাদের টপিক আজকে না, বাট পরীক্ষায় আমরা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াস লিম্ফোমার সাথে রাখবো।
সো এইরকম ফিচার পেলে আমরা আর কি হিস্ট্রি সর্ট করব ক্লিনিক্যালি অ্যাবডোমিনাল পেইন এই পেশেন্টের ছিল, তার ওয়েট লস ছিল, ডিসফেজিয়া আছে কিনা। ডিসফেজিয়া হতে পারে যদি স্টোমাকের আপার এন্ড স্পেশালি কার্ডিয়া অথবা ফান্ডিক রিজিয়নে যদি কোনো কার্সিনোমা বা গ্রোথ থাকে, তাহলে পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ ডিসফেজিয়া। ভমিটিং হতে পারে যদি পেশেন্টের এন্ট্রাল রিজিয়নে অর্থাৎ লোয়ার স্টোমাকে যদি তার গ্রোথ থাকে, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনের ফিচার নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে উইথ রিপিটেড ভমিটিং। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হ্যামোরেজ হতে পারে যদি কার্সিনোমার সার্ফেস ইরোশন হয় অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন, জিআই হ্যামোরেজ নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে। গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন নিয়ে আসতে পারে, বলে ফেলছি আমরা অলরেডি। অ্যাবডোমিনাল মাস কিছুই নেই, শুধু একটা অ্যাবডোমিনাল মাস, ফিলিং অফ লাম্পিনেস নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসতে পারে। আমরা জানি হোয়াই দেয়ার ইজ জন্ডিস, বিকজ ইফ দেয়ার ইজ হেপাটিক মেটাস্টেসিস অর এনি নোডাল মেটাস্টেসিস, অর্থাৎ হাইলার লিম্ফ নোডে যদি মেটাস্টেসিস হয়ে কমন বাইল ডাক্টকে কম্প্রেশন হয়, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফিচার নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া ডিফিউজ যদি লিভারে মেটাস্টেসিস হয়, তাহলে পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসতে পারে। আমরা কি পাস্ট হিস্ট্রি সর্ট করব? আমরা জানি যে পেপটিক আলসার ডিজিজ আমরা জিজ্ঞাসা করব, বিকজ আমরা জানি যে পেপটিক আলসার ডিজিজের একটা কমন কালপ্রিট কজ হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। কাজে এই হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি দিয়ে কিন্তু কার্সিনোমা স্টোমাক হয়। সেই কারণে আমরা পেশেন্টের প্রি এক্সিস্টিং পেপটিক আলসার ছিল কিনা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি, অথবা জিআই হিস্ট্রি অফ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সার্জারি, লাইকলি গ্যাস্ট্রোজেজোনোস্টমি। একটা পেশেন্টের যদি আমরা এখানে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি বিল্ডর টু গ্যাস্ট্রোজেজোনোস্টমি করা আছে, এটা হতে পারে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনের ফিচার, পেপটিক স্ট্রিকচার, অথবা প্রিভিয়াসলি পেপটিক আলসার ডিজিজেও এটা করা হতো। কাজেই আজ থেকে যদি 10-15 বছর আগে বা 20 বছর আগে বা 30 বছর আগে, ওই সময় কিন্তু পেপটিক আলসার ডিজিজে অনেকেরই এই অপারেশনগুলো হতো। কাজে এই ধরনের কোনো সার্জারি করা আছে কিনা, বিকজ আমরা জানি যে গ্যাস্ট্রোজেজোনোস্টমি করা হলে সেই স্টোমাতে কার্সিনোমা হওয়ার একটা প্রেডিলিকশন থাকে, চান্স থাকে। কারণ কি, আমরা জানি যে গ্যাস্ট্রোজেজোনোস্টমি করলে একটা পেশেন্টের বাইল রিফ্লাক্স হয়, সেখানে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন কমে যায়, সেখানে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হয়, এগুলো কার্সিনোজেন হিসেবে কাজ করে। কাজে এই যে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, বাইল রিফ্লাক্স, ডিক্রিসড অ্যাসিড সিক্রেশন, এই ধরনের এনভায়রনমেন্টে ফর ইয়ার্স টুগেদার যদি থাকে, সেখানে একটা কার্সিনোমা ডেভেলপ করার চান্স থাকে। ইউজুয়ালি এই জন্য আমরা বলি যে সমস্ত পেশেন্টের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ গ্যাস্ট্রোজেজোনোস্টমি করা আছে, তাদের ক্ষেত্রে অন্তত 15 বছর পরে রুটিনলি এন্ডোস্কোপিক সার্ভেলেন্সের আওতায় আনা উচিত। ইয়ারলি একবার এন্ডোস্কোপি করে দেখা যেতে পারে যে পেশেন্টের স্টোমাতে কার্সিনোমা হচ্ছে কিনা। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আমরা তার ফ্যামিলির ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভে কারো গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সির হিস্ট্রি আছে কিনা ইম্পর্টেন্ট, কারণ 10% গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সি ইজ ফ্যামিলিয়াল। টোটাল যে 100% যদি আমরা ধরি, তার 10% গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সি কিন্তু ফ্যামিলিয়াল ডিউ টু সাম জেনেটিক ভ্যারিয়েশন। কাজে ফ্যামিলিতে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভে যদি থাকে, তাহলে সাকসেসিভ যারা আছে তাদেরও থাকতে পারে। এই জন্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। পার্সোনাল হিস্ট্রিতে স্মোকিং এবং অ্যালকোহল, এই দুইটা হচ্ছে আমরা জানি রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং মেনি কার্সিনোমা। দ্যাটস ওয়াই we have to take history of smoking history and alcohol history in case of personal history. In examination, finding for general examination is very important, because in general examination, if you have found a patient is anemic and icteric, or there is lymphadenopathy. So these three are very important findings in general examination of different GI malignancy, especially stomach malignancy. In carcinoma stomach, patient will be moderate to severely anemic. There may be jaundice or may not be. And if there is any metastasis, there may be palpable lymph node. In abdominal examination, it may be completely normal, nothing. If the tumor is very small in size, if it is in early stage, you may find nothing. So in abdominal examination, it may be normal. There may be umbilical nodule in advanced stage, Sister Mary Joseph nodule. It has a specific name. It is umbilical nodule, and it is transperitoneal metastatic feature. It is the features of transperitoneal metastasis. ভিজিবল পেরিস্টালসিস থাকতে পারে ফ্রম লেফট টু রাইট ইন দ্য আপার অ্যাবডোমেন, এবং এটা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন থাকে। কাজেই ভিজিবল পেরিস্টালসিস যদি আমরা দেখি, অথবা পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ ফিচার্স অফ গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, তখন আমাদেরকে সাক্কাশন স্প্লাশও পরীক্ষার সময় দেখতে হয়।
পরীক্ষার সময় সাবকাশন স্প্লাশ দেখার আগে পেশেন্টকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে সে কখন লাস্ট খেয়েছিল, কারণ ইমিডিয়েট আফটার মিল একটা নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালেরও সাবকাশন স্প্লাশ পজিটিভ থাকতে পারে। কাজে ভিজিবল পেরিস্টালসিস অথবা ফিচার্স অফ জিআই গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন যদি থাকে আমাদের পরীক্ষায় সাবকাশন স্প্লাশ দেখতে ভোলা যাবে না। একটা এপিগ্যাস্ট্রিক মাস থাকতে পারে যেটা মুভস উইথ রেসপিরেশন। সো এপিগ্যাস্ট্রিক মাস যদি থাকে সেটার মুভমেন্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার সময়, বিকজ ইফ ইট ইজ মুভস উইথ রেসপিরেশন দ্যাট ইট ইজ ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল, এবং যদি এটা নট মুভস উইথ রেসপিরেশন থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ইট ইজ রেট্রোপেরিটোনিয়াল, লাইক প্যাঙ্ক্রিয়াটিক গ্রোথ অর ফাইব্রোসার্কোমা লাইক দিস। সো একটা এপিগ্যাস্ট্রিক মাস যখন পরীক্ষায় আমরা পাই তখন আমাদেরকে ডেসক্রিপশন দেওয়ার সময় অবশ্যই বলতে হয় যে whether it is moves with respiration or not moves with respiration। এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কি মাসটা ইন্টারপেরিটোনিয়াল বোঝাচ্ছেন নাকি রেট্রোপেরিটোনিয়াল বোঝাচ্ছেন। So here, as stomach is a content of interperitoneal, so this mass will moves with respiration. And there may be hepatomegaly if there is metastatic liver disease. So liver infrequently palpable, and ascites may be there if there is peritoneal deposit and enlarged ovary. So epigastric mass with a large lower abdominal mass that might be palpable ovary, and it is called Krukenberg's tumor. So whenever stomach carcinoma stomach metastasis to the ovary, so it is called Krukenberg's tumor. It is also another features of transperitoneal metastasis. এবং অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন। সো ডিউরিং এক্সামিনেশন ইউজুয়ালি উই ডোন্ট পারফর্ম ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন, বাট আপনাদের অবশ্যই পেশেন্টকে এক্সামিনেশনের শেষে আপনার এক্সামিনারকে অবশ্যই পারমিশন নিতে হবে, পারমিশন সিক করতে হবে টু পারফর্ম ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন, আদারওয়াইজ এক্সামিনেশন উইল নট বি কমপ্লিটেড। So digital rectal examination here is important because আমরা ওখানে Blumer's shell পাই। Blumer's shell is a features of another transperitoneal metastasis, এবং এটাকে ড্রপ মেটাস্টেসিসও বলা হয়, যেটা ওখানে একটা হার্ড ফার্ম টু হার্ড একটা শেলফ লাইক ফিলিংস হবে, যেটাকে আমরা Blumer's shell বলে থাকি। In respiratory system, you may find pleural effusion, which is an evidence of lung or pleural metastasis. So আমাদের একটা কার্সিনোমা স্টোমাক যখন ডিল করব তখন এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে এই ফাইন্ডিংস গুলো আমাদের খুঁজতে হবে। রিগার্ডিং ইনভেস্টিগেশনে আমরা কি দেখব, প্রথমে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করব, সেখানে হিমোগ্লোবিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। whenever you will find decreased hemoglobin you should look for MCV. MCV means mean corpuscular volume. So MCV যদি লো থাকে, হিমোগ্লোবিন যদি লো থাকে, আমরা ধরে নিতে পারি it is microcytic hypochromic anemia. Most likely it is iron deficiency anemia or maybe hereditary hemolytic anemia. So next investigation, যদি আমাদের সাসপিশন থাকে পেশেন্ট রিলেটিভলি ইয়াঙ্গার হয়, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া পাওয়ার পরে আমরা ফেরিটিন এবং হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস করি। সো আয়রন প্রোফাইলও এখানে করা উচিত যদি আমরা মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া পেয়ে থাকি। লিভার ফাংশন টেস্ট আমরা করব ফর টু সি whether there is any alteration or not. যদি লিভার ফাংশন টেস্ট অল্টার্ড থাকে তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে there is some form of hepatic metastasis. Renal function test is a routine test. Stool examination for occult blood test. It is very important, and occult blood test, actually there are different method for performing occult blood test. So আমরা যেটা করে থাকি সেই occult blood testটা থেকে গুয়াইক বেস টেস্ট করে থাকি আমরা, কিন্তু ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট বলি আমরা সংক্ষেপে FIT, FIT. A FIT test is the very specific test for performing occult blood test, is a very specific method. So if available, everyone should do this OBT with FIT method, fecal immunochemical test method. এবং এই occult blood test করার আগে আমাদের অনেকগুলো প্রিকশন নিতে হয়, যে পেশেন্ট কোনো আয়রন ড্রাগ অর আয়রন কন্টেনিং ফুড খাচ্ছে কিনা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ পেশেন্ট ingested any iron preparation or iron containing drug, there will be false positive result. So we should keep it
in our mind when we are going to perform occult blood test. এবং chest X-ray ultrasonogram is a part of routine, but in advanced stage, if there is any metastatic deposit, then you can see it in chest X-ray also, pulmonary deposit. In ultrasonogram, it may tell you about the thickening wall of the stomach, or there may be hepatic metastatic deposit, or there may be ascites. So a very simple tool for seeing the advanced stage of gastric carcinoma is chest X-ray or ultrasonogram. যদি আল্ট্রাসোনোগ্রামে বলেই দেয় যে হেপাটিক ডিপোজিট আছে, অ্যাসাইটিস আছে, বা চেস্ট এক্সরেতে লাং ডিপোজিট, সো আমরা ধরেই নিতে পারি যে এই পেশেন্টটা স্টেজ 4 এ আছে। স্টেজ 4 মিন্স দেয়ার ইজ ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস। সো এটার ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কারণেই যে এটা পেয়ে গেলে আমরা ফার্দার ওয়ার্কআপের দিকে আর খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হব না, বিকজ এটা খুব বেশি রিওয়ার্ডিং হবে না, রেদার পেশেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন বেড়ে যাবে। যে কারণে একটা সিম্পল চেস্ট এক্সরে এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ইটস ভেরি সিম্পল, ইজিলি ক্যান বি ডান ইন এভরিহোয়ার। সো এই দুইটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা অ্যাডভান্স স্টেজ অফ কার্সিনোমা স্টোমাক অর্থাৎ স্টেজ 4 কে ডিটেক্ট করতে পারি, এবং এটাতে আমরা ফাইন্ডিংস পেয়ে গেলে ফার্দার ওয়ার্কআপ গুলো আমাদের ইকোনমিক লোডটা আর বার্ডেনটা অনেক কমে যায়। But for diagnostic purpose, for confirmation of carcinoma stomach, the mainstay of investigation is esophagogastroduodenoscopy, অর্থাৎ যেটাকে আমরা এন্ডোস্কোপি অফ আপার জিআইটি বলে থাকি। সেটা ডায়াগনস্টিক স্টাডি অফ চয়েস ডেফিনেটলি, এবং অ্যাকুরেসি ইজ 98%। অ্যান্ড ভিজিবলি আমরা বলতেই পারি যে এটা কার্সিনোমা স্টোমাক বাই সিইং সাম এন্ডোস্কোপিক ফিচার্স। স্টিল আমাদের বায়োপসি নিতে হয়। বায়োপসি আমরা 6 থেকে 7টা বায়োপসি নেই। বায়োপসি নিয়ে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করে কনফার্ম করি যে whether there is gastric carcinoma or not। কারণ ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দেখতে অনেক কিছু একই রকম মনে হলেও মাইক্রোস্কোপিক্যালি আর হিস্টোলজিক্যালি উই নিড টু ডিফারেন্সিয়েট ইন বিটুইন। এবং প্রিভিয়াসলি যখন এন্ডোস্কোপি অ্যাভেলেবেল ছিল না, তখন ডাবল কন্ট্রাস্ট বেরিয়াম আপার জিআই এক্সরে করা হতো। এটার অ্যাকুরেসিও কিন্তু অলমোস্ট 90%, বাট এটার ক্ষেত্রে একটাই লিমিটেশন যে আমরা এখানে কোনো বায়োপসি নিতে পারি না। সো আমরা হিস্টোলজিক্যাল কনফার্মেশন করার কোনো সুযোগ নেই। কাজে এই ইনভেস্টিগেশনটা অলমোস্ট অবসলিট। এখন আমরা যেটা করে থাকি আপার জিআই এন্ডোস্কোপি। এখানে যে ছবি দেখানো হচ্ছে একটা বিনাইন আলসার, একটা ম্যালিগন্যান্ট আলসার। সো আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি দেখে আমরা একটা ধারণা করতে পারি যে whether this ulcer is benign or malignant, because there are some differentiating point। যদি আলসারটা বিনাইন হয় তাহলে ইউজুয়ালি যে মার্জিনটা, সেই মার্জিনটা হবে স্মুথ মার্জিন, এবং ম্যালিগন্যান্ট আলসারের মার্জিনটা কিরকম হবে? ইরেগুলার, একটা রেগুলার একটা ইরেগুলার স্মুথ। লুকটাই বিনাইন, রাউন্ড টু ওভাল একটা জেন্টেল লুক হবে, আর ম্যালিগন্যান্টের একটু অ্যাংরি লুকিং হবে, ইরেগুলার আউটলাইন, নেক্রোটিক আর হ্যামোরেজিক বেজ। আর বিনাইন আলসারের বেজটা ইউজুয়ালি নন নেক্রোটিক হবে, এবং সেটার এক্সুডেটেড সারফেস একটা হোয়াইটিশ একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে। এবং বিনাইন আলসারটা মোস্টলি ইন দ্য লেজার কার্ভেচার হয়, কারণ আমরা জানি লেজার কার্ভেচারে ইসকেমিক আলসার তৈরি হওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে, যে কারণে লেজার কার্ভেচারে আমাদের বিনাইন আলসার হয়। এবং ম্যালিগন্যান্ট আলসার যে কোনো জায়গায় হতে পারে। সাইজ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। বিনাইন আলসারগুলো ইউজুয়ালি লেস দেন 2 সেন্টিমিটার হয়, বাট ম্যালিগন্যান্ট আলসার ইউজুয়ালি লার্জার হয়। তবে অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজে কিন্তু বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট আলসারকে ডিফারেন্সিয়েট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। যে কারণে আমাদের মেইন লজিক হচ্ছে যখনই আমরা এন্ডোস্কোপিতে একটা গ্যাস্ট্রিক আলসার পেয়ে থাকি, আমাদের অবশ্যই বায়োপসি নিতে হয়, কারণ ইনিশিয়াল স্টেজে বিনাইন ম্যালিগন্যান্টকে ডিফারেন্সিয়েট করা শুধুমাত্র দেখে সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই হিস্টোলজিক্যাল কনফার্মেশন লাগবে। সো মেইন কথা হচ্ছে কি, আমরা যখনই একটা গ্যাস্ট্রিক আলসার পাবো তখনই আমাদেরকে অবশ্যই বায়োপসি নিয়ে কনফার্ম করতে হবে whether this ulcer is benign or malignant। এখানে যে ছবি দেখানো হচ্ছে সেটা বেরিয়াম এক্স-রে ছবি, এগুলো আগে করা হতো, নাওএডেজ ইট ইজ অবসলিট। সো এখানে নিচে যে পাইলোরিক স্টেনোসিস দেখানো হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনের ফিচার, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় করে থাকি যদি কোনো ডায়াগনস্টিক ডাইলেমা থাকে, তাহলে একটা বেরিয়াম মিল এক্স-রে করে পাইলোরিক স্টেনোসিস আছে কিনা সেটা অনেক সময় দেখা হয় নাওএডেজ। এবং আমরা এরপরে ডায়াগনস্টিক কনফার্মেশন হয়ে গেল, আমরা কনফার্ম যে ইয়েস দিস ইজ এ কেস অফ কার্সিনোমা স্টোমাক। নাও ট্রিটমেন্ট পারপাসে আমাদের যে ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে হয় সেগুলোকে আমরা স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন বলে থাকি।
অর্থাৎ এখন আমরা কোন দিকে যাব, আমরা কোন ট্রিটমেন্ট দেব, আমরা কি থেরাপি দেব, এটা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের স্টেজিং এর উপর। পেশেন্টের ফিউচার প্রগনোসিস কেমন, পেশেন্টের ভবিষ্যৎ কেমন, এগুলো ডিপেন্ড করে আমাদের স্টেজিং এর উপর। কাজে স্টেজিংকে ডিফাইন করার জন্য আমাদের কতগুলো ইনভেস্টিগেশন দরকার, এগুলো একটু এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন। সো আমরা এগুলোতে যাব আফটার কনফার্মেশন অফ আওয়ার ডায়াগনোসিস। নাম্বার ওয়ান ইজ সিটি অ্যাবডোমেন, কন্ট্রাস্ট এনহান্সড সিটি অ্যাবডোমেন। আমরা কন্ট্রাস্ট এজেন্ট দেবো আইভি অ্যান্ড ওরাল কন্ট্রাস্ট। ওরাল কন্ট্রাস্ট হিসেবে অনেক সময় সিম্পল প্লেইন ওয়াটারকে ইউজ করা হয়, এবং এই সিটি অ্যাবডোমেন করে আমরা দেখব যে তার হেপাটিক মেটাস্টেসিস আছে কিনা, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, এবং তার কোনো অ্যাসাইটিস আছে কিনা, তার কোনো ভাস্কুলার ইনভেশন আছে কিনা। আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন সিটি অ্যাবডোমেন থেকে পেতে পারি, এবং এটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম থেকে অনেক বেশি প্রিসাইজড এবং সাবজেক্টিভ ইনফরমেশন দেয়। কাজে সিটি অ্যাবডোমেন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল ফর স্টেজিং অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। আমরা এরপরে প্যাট সিটি করতে পারি। প্যাট সিটি কি জিনিস আমরা পরে একটু একটা স্লাইডে সংক্ষেপে বলবো। ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করে আমরা দেখতে পারি যে ডিরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন। আমরা সিটি অ্যাবডোমেন প্যাট সিটি যাই করি না কেন, এটা কিন্তু ইনডিরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন। ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি আমরা জানি, ল্যাপারোস্কোপি থেরাপিউটিক হতে পারে, ডায়াগনস্টিক হতে পারে। একটা ইন্ট্রোডিউস করব আমরা একটা ক্যামেরাকে থ্রু দ্য আম্বিলিক্যাল পোর্ট। সেই ক্যামেরা দিয়ে আমরা ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল পেরিটোনিয়াল ডিপোজিট আছে কিনা, হেপাটিক ম্যাটস আছে কিনা, লিম্ফেডিনোপ্যাথি, এগুলো অনেকগুলো ইনফরমেশন আমরা ডিরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন থেকে গেইন করতে পারি। সো ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য লাস্ট রিসোর্ট যখন আমরা কোনো ডায়াগনস্টিক ডাইলেমা থাকবে। বিকজ এই যে স্টেজিংকে এত ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হচ্ছে কেন, স্টেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন প্রি অপারেটিভ স্টেট। কারণ আমরা অপারেশনে যাওয়ার আগে আমরা যদি ম্যাপিং স্টেজিং ঠিক মতো না করতে পারি, তাহলে আমরা একটা ডিজাস্টারাস ডিসিশন নিতে পারি এবং পেশেন্টের লাইফকে অনেক বেশি এন্ডেঞ্জার করে দিতে পারি। দ্যাটস ওয়াই স্টেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই যে ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি কথা বললাম, দেখা যাচ্ছে যে যেসব পেশেন্টের আগে সিটি অ্যাবডোমেন, প্যাট সিটি এসবের মাধ্যমে যখন স্টেজিং করা হয় এবং পরে যখন ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করা হয়, তার 25% ক্ষেত্রে ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যায়। সো ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি ইজ দ্য লাস্ট রিসোর্ট ইফ দেয়ার ইজ এনি ডায়াগনস্টিক অর স্টেজিং ডাইলেমা। বোন স্ক্যান আমরা করতে পারি যে বনি মেটাস্টেসিস আছে কিনা দেখার জন্য। এবং লাস্ট অফ অল এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাম। এই যে এই পরীক্ষাটাকে আমরা সবার শেষে রেখেছি এই কারণেই যে সিটি অ্যাবডোমেন, প্যাট সিটি, বোন স্ক্যান, ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি সবকিছু করে আমরা কনফার্ম হলাম দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স অফ ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস, অর্থাৎ এই ক্যান্সারটা স্টোমাকের থেকে খুব বেশি দূরে ছড়ায়নি। তখন আমাদের রোল হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের। তখন আমরা দেখব যে স্টোমাকের যে ওয়াল, আমরা জানি দেয়ার আর 4 লেয়ার, মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাসেল অ্যান্ড সেরোসা। এই চারটা ওয়ালের কোন লেয়ার পর্যন্ত এটা এক্সটেন্ড করেছে। বিকজ যদি আমরা দেখি ভেরি আর্লি স্টেজ মিউকোসা অথবা সাবমিউকোসা কে এর বাইরে এটা যায়নি, সেক্ষেত্রে আমাদের মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি অর এন্ডোথেরাপি বা এন্ডোস্কোপিক টেকনিকের মাধ্যমে আমরা এই টিউমারটাকে রিসেক্ট আউট করতে পারি। সেই জন্য প্রথমে আমাদের ইনভেস্টিগেশন হবে যে আমাদের ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস আছে কিনা। যদি কোনো ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস না থেকে থাকে, তখন আমরা ফোকাস করব যে তাহলে লোকালি কতটুকু এটা অ্যাডভান্স। সেক্ষেত্রে আমাদের এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল। সো আমরা বলেই ফেলছি অলরেডি, সিটি এমআরআই দিয়ে আমরা কি দেখবো, পেরিটোনিয়াম, লিভার অথবা লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস আছে কিনা। ল্যাপারোস্কোপি দিয়ে আমরা পেরিটোনিয়াল মেটাস্টেসিস আছে কিনা। দিস ইজ প্যাট সিটি। তো প্যাট সিটি actually it is integrated in the tools of investigation. PET means positron emission tomography. Actually এখানে metabolic assessment দেখা হয় by using 18F FDG. FDG means fluoro 2 deoxy D-glucose. So এটা একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স, এটা দিয়ে আমরা দেখি যে পেশেন্টের সেলুলার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি। সো কার্সিনোমা ইজ এ কম্প্যাক্ট অফ সেল, যেখানে বিলিয়নস অর ট্রিলিয়নস অফ সেল, সেখানে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ডেফিনেটলি বেশি হবে in comparison to the other part of this organ. সো এই মোটোটাকে এখানে ইউজ করা হয়। আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে দেয়ার ইজ এ ফোকাল ব্রাইট এরিয়া, অর্থাৎ এই রিজিয়নের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অন্যান্য রিজিয়ন থেকে বেশি। মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বেশি কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ কম্প্যাক্ট অফ সেল। সো এই জিনিসটা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে ডিফাইন করা হয়, যে কারণে টোটাল ইনভেস্টিগেশন টুলটাকে বলা হয় প্যাট সিটি, positron emission tomography with integrated with CT scan. So এই metabolic activity fallacy হচ্ছে if there is any inflammation,
ইনফ্ল্যামেটরি এরিয়াগুলো কিন্তু একই রকম দেখাবে, যে কারণেই প্যাট সিটি স্ক্যানের কিছু লিমিটেশন আছে, যে ইনফ্ল্যামেটরি স্টেটে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না whether there is mitotic deposit or there is inflammatory condition. এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড নিয়ে অলরেডি বলেছি আমি। দিস ইজ দ্য এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড টুল। একটা এন্ডোস্কোপের মাথায় আমরা আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডিউসার এখানে রাখা হয়, যে আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডিউসার দিয়ে নর্মাল যে ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় সেরকমই একটা ট্রান্সডিউসার আমাদের এন্ডোস্কোপের মাথায় দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আমরা স্টোমাকের ভিতরে গিয়ে আমরা লেয়ারগুলো দেখতে পারি এবং এর আশেপাশে যে লিম্ফ নোড সেই লিম্ফ নোডগুলো দেখতে পারি। সেই লিম্ফ নোড যদি সেখান থেকে বায়োপসিও নেওয়া যেতে পারে এই এন্ডোস্কোপের ভিতর দিয়ে। সো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল ফর লোকাল স্টেজিং অর সিইং দ্য লোকাল ইনভেশন। অ্যান্ড এই এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন T1 এবং T2। T1 আমরা পরে আবার স্লাইডে আসবো, এখানে দেখানো আছে। T1 মানে হচ্ছে মিউকোসা এবং সাবমিউকোসা, অর্থাৎ T1 লেয়ার যদি ইনভলভমেন্ট থাকে দ্যাট মিনস এটা মিউকোসা এবং সাবমিউকোসাতে আছে। T2 হচ্ছে মাসেল লেয়ার, T3 হচ্ছে সেরোসা, T4 হচ্ছে পেরিসেরোসাল অর এক্সট্রা সেরোসাল। সো আমাদের এই টি স্টেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ যদি T1 হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমেই আমরা এটা ট্রিট করতে পারবো। আর যদি T2, T3 or T4 হয় তাহলে এখানে সার্জারি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কাজে এই এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা থেরাপিউটিক ডিসিশন নিতে পারি যে আমাদের স্টোমাকের যে 4টা লেয়ার সে কোন কোন লেয়ারে এখানে ইনভলভমেন্ট আছে। এটা কি শুধু মিউকোসা সাবমিউকোসাতেই আছে, নাকি মাসেল লেয়ারে গেছে, নাকি সাব সেরোসা, নাকি এক্সট্রা সেরোসা, সো অথবা পেরিসেরোসা। তো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি তবে তার আগে আমরা বারবার বলছি আমাদের প্রথমে ডিস্টেন্স, যেমন যে পেশেন্টের সিটি স্ক্যানে দেখাচ্ছে যে তার অ্যাসাইটিস আছে অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রামে দেখাচ্ছে তার অ্যাসাইটিস অথবা তার হেপাটিক মেটাস্টেসিস আছে, তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশনের কোনো রোল নেই, কারণ তার ক্ষেত্রে আমরা এটাতে যাবই না, কারণ তার অলরেডি দেয়ার ইজ এভিডেন্স অফ distant metastasis. So these are the staging. আমরা অলরেডি বলে নিয়েছি যে T1 means mucosa and submucosa, T2 means muscle, T3 means serosa and T4 means adjacent organ. লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে যদি নো লিম্ফ নোড হয় N0, এপিগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড যদি হয় তাহলে N1, আর যদি প্যারাঅটিক লিম্ফ নোড অথবা মেইন আর্টারিয়াল ট্রাঙ্কের সারাউন্ডিং লিম্ফ নোড সেগুলো যদি ইনভলভমেন্ট থাকে N2। M0 হচ্ছে গিয়ে নো মেটাস্টেসিস, M1 ডিস্টাল মেটাস্টেসিস। সো এটা মনে রাখা খুব বেশি কঠিন না স্টোমাকের ক্ষেত্রে। আমরা T1 মানে মিউকোসা অ্যান্ড সাবমিউকোসা, T2 মিন্স মাসেল, T3 মিন্স সেরোসা, T4 মিন্স সারাউন্ডিং অর্গান, T মিন্স টিউমার, N মিন্স নোড, নোড মিন্স N0 মিন্স নো নোড, N1 এপিগ্যাস্ট্রিক নোড এবং N2 প্যারাঅটিক নোড। নো মেটাস্টেসিস মানে M0 and distant metastasis মানে M1. So if there is any evidence of distant metastasis আমরা বলতে পারি যে এটা M1 স্টেজে আছে। এবং স্টেজিং এর এই যে স্প্রেড হচ্ছে সেই স্প্রেডের অনেকগুলো ওয়ে আছে। ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড হতে পারে, ব্লাড বর্ন স্প্রেড হতে পারে এবং ট্রান্সপেরিটোনিয়াল। 4টা ওয়েতে স্টোমাক ম্যালিগন্যান্সি ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস হয়। এবং এই ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে যদি এটা অ্যাডজাসেন্ট অর্গানে, যেমন যেটা সেরোসাকে ইনভেট করে অ্যাডজাসেন্ট অর্গান, আমরা জানি স্টোমাকের অ্যাডজাসেন্ট প্যাঙ্ক্রিয়াস থাকে, লিভার থাকে, কোলন থাকে, কাজে এগুলোতে যদি ইনভলভমেন্ট হয় সেটা ডিরেক্ট স্প্রেডের মাধ্যমে হতে পারে। লিম্ফ্যাটিক স্প্রেডের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডে হয়, যেটাকে আমরা ভার্কোজ নোড বলি অথবা এই সাইনটাকে ট্রোজিয়াস সাইন বলা হয়। সো এটা ইম্পর্টেন্ট যে ভার্কোজ নোড আমরা পরীক্ষার সময় অবশ্যই যখনই এপিগ্যাস্ট্রিক বা অ্যাবডোমিনাল কোনো ফাইন্ডিং পাবো তখনই আমাদের লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডে হাত দিতে হবে। ব্লাড বর্ন মেটাস্টেসিস হতে পারে, এটা প্রথমে লিভারে সাধারণত মেটাস্টেসিস হবে, তারপর লিভার থেকে লাং থেকে বোনস। বাট যেহেতু আমরা জানি কেন লিভারেই প্রথম মেটাস্টেসিস হয়, কারণ আমরা জানি যে জিআই ট্র্যাক্ট থেকে পোর্টাল সার্কুলেশন দিয়ে যে ভেনাস ব্লাড সেটা প্রথমে কোথায় যায়? লিভারে। লিভার থেকে সেটা সাইনোসয়েড ক্রস করে হেপাটিক ভেইন দিয়ে দেন সিস্টেমিক ভেইনে যায়। কাজেই টোটাল জিআই ম্যালিগন্যান্সিটা ইনিশিয়ালি যদি হেমাটোজেনাস স্প্রেড হয়, ব্লাড বর্ন যদি স্প্রেড হয় ব্লাডের মাধ্যমে, তাহলে প্রথমেই যায় হচ্ছে লিভারে বাই পোর্টাল সার্কুলেশন।
দেন ওখান থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনের মাধ্যমে লাংসে অ্যান্ড দেন ব্রেইন, বোন এইসব জায়গায় ট্রান্সমিট করে। সো ট্রান্সপেরিটোনিয়াল স্প্রেড ইন কেস অফ কার্সিনোমা স্টোমাক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা এটার মাধ্যমে অ্যাসাইটিস পাই, আমরা ওভারি, পালপেবল ওভারি পেলে বললাম ক্রুকেনবার্গ টিউমার পাই, আমরা সিস্টার জোসেফ নডিউল পাই, অথবা আমরা ব্লুমার শেলফ, এখানে লেখা হয়নি, ব্লুমার শেলফ নিয়ে আগে কথা বলেছিলাম, সেটাও আমরা পেতে পারি। এবং এখানে স্টেজিংটা দেখে একটু কমপ্লিকেটেড মনে হবে, আমাদের স্টেজিং এ অত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, আমাদের শুধু মাথায় রাখতে হবে যে whenever there is any evidence of distant metastasis, এখানে যে ছবি দেখানো হচ্ছে M1 M1, তাহলে এটা কোন স্টেজে? স্টেজ 4 এ। এবং আনফরচুনেটলি আমাদের এই পেশেন্টগুলো, যে সমস্ত পেশেন্ট আপনি পরীক্ষায় ফেস করবেন, সেগুলো ধরে নিতে হবে সেটা ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস আছে, কারণ এই ম্যালিগন্যান্সি গুলো ইনিশিয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক থাকে আর মিনিমালি সিমটোমেটিক থাকে, যে কারণে পেশেন্ট যখন প্রেজেন্ট করে, যখন ডায়াগনোসিস হয়, তখন অলমোস্ট দিস কার্সিনোমা ইজ ইন অ্যাডভান্স স্টেজ, এবং পরীক্ষায় আপনাকে যে পেশেন্ট দেওয়া হবে সেটা আপনি ধরে নিতে পারেন যে অ্যাডভান্স স্টেজে। লাইক আপনি যদি তার ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিসের কোনো এভিডেন্স পান, পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে, পেশেন্টের পালপেবল লিভার or there is palpable lymph node like left supraclavicular lymph node, সো আপনাকে যদি, বা এভিডেন্স অফ প্লুরাল ইফিউশন, তো আপনাকে যদি পরীক্ষায় বেড সাইডে এই ফাইন্ডিং গুলো আপনি পেয়ে যান, এবং স্যার যদি প্রশ্ন করে যে এই গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা কোন স্টেজে আছে মনে হয়, তখন কিন্তু আপনার ইনভেস্টিগেশনের দরকার নেই, আপনি তখন বাই ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স ইউ ক্যান সে দ্যাট ইয়েস দিস গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা ইজ ইন স্টেজ 4 ডিজিজ। কিভাবে বললেন? যে ইয়েস দেয়ার ইজ এভিডেন্স অফ ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস লাইক palpable liver, there is ascites, there is palpable lymph node, or there is evidence of pleural effusion. So এগুলো পেলে আপনি বলে দিতে পারবেন there is features of distant metastasis, so I think this is a stage 4 gastric carcinoma. ট্রিটমেন্ট কি হবে? স্টেজ 4 এ প্যালিয়েটিভ। তো পরীক্ষায় কিন্তু লং কেস যখন ফেস করবেন, এই দুইটা কোশ্চেন আপনাকে অবশ্যই করা হবে, যে আপনার কাছে কোন স্টেজ মনে হচ্ছে, আপনি কি ট্রিটমেন্ট দেবেন। এবং অবশ্যই মাথায় রাখবেন, যখনই আপনি একটা লং কেস ফেস করবেন, তখন বইয়ের ভাষায় কথা বললে হবে না, আপনার সামনে যে কেসটা আছে তাকে নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। যখনই আপনাকে ট্রিটমেন্ট জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন আপনি গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমার ট্রিটমেন্ট বলে কোনো লাভ হবে না, তখন সামনে যে পেশেন্টটা আছে তার ট্রিটমেন্ট আপনাকে বলতে হবে। সো যদি আপনি দেখেন যে দেয়ার ইজ এভিডেন্স অফ ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস, আপনি বলবেন যে পেশেন্ট ইজ ইন স্টেজ 4 গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা, ট্রিটমেন্টও স্টেজ 4 এরই হবে। স্টেজ 4 এর ট্রিটমেন্ট ইজ কি? ইজ ভেরি সিম্পল, প্যালিয়েটিভ, কারণ স্টেজ 4 মানে ওয়াইড স্প্রেড ডিসিমিনেশন, কাজে এই ক্ষেত্রে আমার তেমন কিছু করার নেই, যা কিছু আমি করতে পারি প্যালিয়েটিভ। প্যালিয়েটিভ মানে কি? প্যালিয়েশন মানে পেশেন্টকে আরাম দেওয়ার জন্য যা যা করা যেতে পারে, পেইন থাকলে পেইন কিলার, পেশেন্টের যদি লস অফ অ্যাপেটাইট থাকে অ্যাপেটাইট, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকলে ইলেকট্রোলাইট, নিউট্রিশনে কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকলে সেই ডেফিসিয়েন্সি ফিল আপ করা, অর্থাৎ প্যালিয়েশন, এখানে কিউরেটিভের কোনো অপশনই নেই। সো এই গেল আমাদের যদি লং কেস আমরা কিভাবে ফেস করবো। এখন আমরা গ্যাস্ট্রিক টিউমার বা গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সি নিয়ে ওভারঅল কিছু কথা বলবো। এটা বিনাইন হতে পারে, গ্যাস্ট্রিক টিউমার গুলো ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে, অথবা পোটেনশিয়ালি ম্যালিগন্যান্ট। তিনটা ভাগে। বিনাইন মানে কি? ডিফারেন্ট পলিপ, লিওমায়োমা, লাইপোমা। আমরা জানি যে একটা স্টোমাকের ওয়ালে এখানে অনেকগুলো লেয়ার, এর মধ্যে মাসেল লেয়ার থাকে, এখানে নার্ভ টিস্যু থাকে, এখানে ফ্যাটি ডিপোজিট থাকে, কাজে লাইপোমা হতে পারে, লিওমায়োমা হতে পারে, যত ধরনের টিস্যু আছে সবগুলো টিস্যু থেকেই টিউমার হতে পারে, সেটা মেবি বিনাইন অর মেবি ম্যালিগন্যান্ট। এবং ম্যালিগন্যান্টের মধ্যে অ্যাডিনোকার্সিনোমা আছে, লিম্ফোমা আছে। আমরা জানি অ্যাডিনোকার্সিনোমা ইজ এপিথেলিয়াল অরিজিন অ্যান্ড লিম্ফোমা ইজ লিম্ফয়েড টিস্যু অরিজিন। এরপরে যেটা বললাম পোটেনশিয়ালি ম্যালিগন্যান্ট। পোটেনশিয়ালি ম্যালিগন্যান্ট মানে কি? এটা বিনাইন হতে পারে, ইট মে ট্রান্সফর্মড ইনটু ম্যালিগন্যান্ট। সেরকম দুইটা টিউমার আছে, একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল স্ট্রোমাল টিউমার। স্ট্রোমাল নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এটা কানেকটিভ টিস্যু অরিজিন। এবং কার্সিনয়েডও একটা কানেকটিভ টিস্যু অরিজিন, এবং এটা বেসিক্যালি নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার, অর্থাৎ সংক্ষেপে আমরা নেট বলে থাকি। এই দুইটা টিউমার বিনাইন হতে পারে, ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। আমরা এগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। তাহলে হিস্টোলজিক্যাল ভ্যারিয়েশনে মোস্টলি প্রিডমিনেন্টলি পাবো আমরা অ্যাডিনোকার্সিনোমা। এবং গ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে কিন্তু মেটাস্টেটিক ম্যালিগনেন্সিও হতে পারে, অর্থাৎ তার মেলানোমা আছে অথবা তার ব্রেস্ট কার্সিনোমা আছে, সেই কার্সিনোমা কিন্তু স্টোমাকে মেটাস্টেটিক ডিপোজিটও হতে পারে। কাজেই স্টোমাকে যেমন প্রাইমারি ম্যালিগনেন্সি হয়, তেমনি সেকেন্ডারি ম্যালিগনেন্সিও হতে পারে, রেয়ারলি, যদিও ভেরি ভেরি রেয়ার। বাট প্রিডমিনেন্টলি আমরা যে ক্যান্সার নিয়ে ডিল করি, তার 80% হচ্ছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, অর্থাৎ এপিথেলিয়াল অরিজিন। এবং এপিডেমিওলজিক্যালি এটা 50 to 70 ইয়ার্স এর এজে বেশি হয়ে থাকে।
যদি ইয়াঙ্গারদের হয় তাহলে ইউজুয়ালি কোর্সটা খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়, বিকজ ইট ইজ দ্য আনইউজুয়াল এজ ফর গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা, এবং এটা মেল প্রিডমিনেন্ট, সাধারণত মেলে ফিমেল থেকে 2-fold বেশি হয়। জাপান ইজ দ্য এরিয়া, জাপানে ওয়ার্ল্ডের হাইস্ট ইনসিডেন্স অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা হয়। এটা মেবি ডিউ টু সাম জেনেটিক ভ্যারিয়েশন অ্যাজ ওয়েল এজ ডায়েটারি ভ্যারিয়েশনের কারণে হতে পারে। এবং এখানে আরো অন্যান্য অনেক, ইট ইজ এ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল কজে হতে পারে। তো দিস অ্যাবাউট দ্য এপিডেমিওলজি অ্যান্ড দেন রিস্ক ফ্যাক্টর। কোন কোন রিস্ক ফ্যাক্টরে আমাদের গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা হতে পারে? কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে ডেফিনিট। ডেফিনিট মিনস দেয়ার ইজ এস্টাবলিশড কজ এবং ইফেক্ট রিলেশনশিপ আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে কনফার্ম, সেগুলো কি কি? একটা ফ্যাপ মানে ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমাটোস পলিপোসিস। একটা অ্যাডিনোমা, আমরা জানি অ্যাডিনোমা ইজ এ প্রিম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন, অর্থাৎ যে সমস্ত কন্ডিশন গুলো থাকলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে কার্সিনোমা হওয়ার চান্স বেশি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাডিনোমা, একটা হচ্ছে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন। পরীক্ষায় অনেক সময় যখনই স্যার চিন্তা করে যে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা অথবা গ্যাস্ট্রিক আলসার নিয়ে কথা বলবে, তখন আপনাদেরকে প্রথমেই রুট অফ এন্ট্রিটা হয় এইচ পাইলোরি নিয়ে, অর্থাৎ কোশ্চেনটা শুরু করবে এইচ পাইলোরি নিয়ে। যেমন একটা প্রথম হয়তো স্যার আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বলেন যেটা কার্সিনোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, অর্থাৎ যে ব্যাকটেরিয়া ক্যান্সার তৈরি করতে পারে, এরকম একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বলেন, এবং আপনি তখন বলবেন হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। তার মানে আপনি ধরে নিতে পারেন যে আপনি গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমাতে এন্ট্রি করছেন। কাজেই স্যাররা সাধারণত এই ধরনের কোশ্চেন দিয়ে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমায় ঢুকে থাকে। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ফর গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। এবং হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি থেকে আমরা জানি যখন ক্রনিক ইনফেকশন হয় সেখানে ক্রনিক অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, কাজে সেটা একটা প্রিম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন এবং এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। যখনই অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হয় সেখানে এনভায়রনমেন্টটা হয়ে যায় কিরকম? অ্যাট্রোপি। অ্যাট্রোপি মানে কি? শুকিয়ে যাওয়া। তার মানে যে গ্যাস্ট্রিক অথবা অ্যাসিড সিক্রেটিং যে সেল, অর্থাৎ যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেটিং যে প্যারাইটাল সেল, সেগুলোতেও অ্যাট্রোপি হয়, শুকিয়ে যায়, যে কারণে অ্যাসিডের পরিমাণটা কমে যায়, এনভায়রনমেন্টটা অ্যালকালাইন হয়। যখনই সেই এনভায়রনমেন্টটা অ্যালকালাইন হবে তখনই তার পরিবেশটা কিন্তু আর স্টোমাকের মতো থাকে না, তার স্টোমাকটা হয়ে যায় কিরকম? ইন্টেস্টাইনের মতো। আমরা জানি ইন্টেস্টাইনের পিএইচটা অনেক বেশি অর্থাৎ অ্যালকালাইন, আর স্টোমাকের পিএইচ কিরকম? অ্যাসিডিক। কাজেই যখন এইচ পাইলোরি দিয়ে ইনফেকশন হলো, অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হলো, প্যারিটাল সেলগুলো শুকিয়ে গেল, তখন অ্যাসিডটা কমে গেল, অ্যাসিডটা কমে গেলে এনভায়রনমেন্টটা হয়ে যাচ্ছে ইন্টেস্টাইনের মতো। কাজে সেখানে ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া হয়। সেই ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া মানে কি? ইন্টেস্টাইনের সেলগুলো সেখানে মানে ওই এনভায়রনমেন্টে স্টোমাক সেল উইল বি রিপ্লেসড বাই ইন্টেস্টাইনাল টাইপ সেল, যেটাকে আমরা বলি ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া। এই ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া থেকে কি হয়? ডিসপ্লাসিয়া। কাজে এই যে সিকোয়েন্স, এগুলো কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি হয়। প্রথমে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন, ক্রনিক অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস, ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া, মেটাপ্লাসিয়ার পরে ডিসপ্লাসিয়া। ডিসপ্লাসিয়া ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম বিকজ ডিসপ্লাসিয়া ওয়ান সর্ট অফ ম্যালিগন্যান্সি। ডিসপ্লাসিয়া ইজ অলসো ওয়ান সর্ট অফ ম্যালিগন্যান্সি, নন ইনভেসিভ। যখনই ডিসপ্লাসিয়াটা এপিথেলিয়াল সেলকে ইনভেশন করে ভিতরে ঢুকে গেল তখনই এটাকে আমরা কার্সিনোমা বলি। কাজেই ডিসপ্লাসিয়ার ভিতরে আবার লো গ্রেড হয়, হাই গ্রেড হয়, সেগুলো সবগুলোই কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। এছাড়া আমরা আগেই বলে নিয়েছি পোস্ট গ্যাস্ট্রেক্টমি, একটা পেশেন্টের গ্যাস্ট্রোজেজেনোস্টমি অপারেশন করা আছে, যে কারণে তার বাইল রিফ্লাক্স হচ্ছে, তার অ্যাসিড সিক্রেটিং সেলের মাসটা আমি কেটে ফেলে দিয়েছি, কমে গেল, যে কারণে এখানে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হয়। এই সমস্ত কারণে কিন্তু পোস্ট গ্যাস্ট্রেক্টমি কন্ডিশন ইজ অলসো অ্যানাদার রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। এছাড়া প্রবেবল কজ এবং পসিবল কজ অনেকগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি কথা বলবো না। ডায়েটারি কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেমন যে সমস্ত দেশে হাই সল্ট অথবা স্মোকড ফুড মানে কাবাব জাতীয় খাবার, অথবা হাই সল্টেড ফুড যেগুলো লাইক ড্রাইড ফিশ, যেগুলোতে বা স্মোক ক্যান্ড যে সমস্ত ফুড প্রিজারভেটিভ হিসেবে প্রচুর সল্ট দেওয়া হয়, এই সমস্ত খাবার কিন্তু কার্সিনোজেনিক। রেদার যদি আমরা ফ্রেশ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস যদি বেশি বেশি খাই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কারণে, সেটা আবার প্রিভেন্টিভ রোল প্লে করে। সো দেয়ার ইজ সাম ডায়েটারি ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা অলসো। এখানে আমরা এতক্ষণ যে কথা বললাম যে কিভাবে এইচ পাইলোরি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার করে, প্যাথোজেনেসিস অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা ফ্রম এইচ পাইলোরি ইনফেকশন, এটা পরীক্ষার জন্য, রিটেন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। রিটেন পরীক্ষায় কিন্তু এটা মাঝে মধ্যে আসে যে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন কিভাবে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা করে।
কাজে এই যে একই এইচ প্যাইলোরি কারো ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক আলসার করে, কারো ক্ষেত্রে ডিউডেনাল আলসার, কারো ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার। কাজে কার ক্ষেত্রে কি করবে এটা ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর। একটা হচ্ছে হোস্টের ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, সরি একটা হচ্ছে গিয়ে যে হোস্টের জেনেটিক ফ্যাক্টর, অর্থাৎ যে মানুষটা ইনফেক্টেড হলো তার জেনেটিক রেসপন্স কেমন, তার জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন কেমন। আরেকটা হতে পারে যে অর্গানিজমের ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, এবং অর্গানিজমের ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর কি আমরা জানি ক্যাগে ভ্যাকে অনেকগুলো জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর হিসেবে, সেই ফ্যাক্টরগুলো এখানে রোল প্লে করে। কাজেই কারো কারো ক্ষেত্রে যে অ্যাকিউট ইনফেকশন হলো তাদের 100% ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রনিক ইনফেকশন হয়। সেই ক্রনিক ইনফেকশনে 15% হয় অ্যান্ট্রাল প্রিডোমিনেন্ট গ্যাস্ট্রাইটিস এবং অ্যান্ট্রামে গিয়ে বাসা বাঁধে। 80% পুরো পুরো স্টোমাকটাতেই বাসা বাঁধে, যেটাকে আমরা প্যান গ্যাস্ট্রাইটিস বলি। আর 5% ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বডিতে বাসা বাঁধে, সেখানে অ্যান্ট্রামে বাসা বাঁধে না। কাজে এই ব্যাকটেরিয়াটা মেজরিটি ক্ষেত্রেই হোল স্টোমাকেই এটার ইনফ্লামেশন করে, যেটাকে আমরা প্যান গ্যাস্ট্রাইটিস বলি। কাজে এই গ্যাস্ট্রাইটিসের নেক্সট সিকুলি যদি বডিতে গ্যাস্ট্রাইটিস হয় তাহলে অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস করে, একটা সময়ে গিয়ে সেটা অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস করতে পারে। তবে মেজরিটি ক্ষেত্রে 90% ক্ষেত্রে কিন্তু এইচ প্যাইলোরি ইনফেকশন অ্যাসিমটোমেটিক থাকে। কাজে সেই পেশেন্ট বুঝতেই পারে না যে তার ভিতরে এইচ প্যাইলোরির প্যান গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে এবং অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে, মেটাপ্লাসিয়া, ডিসপ্লাসিয়া, কার্সিনোমা, ততক্ষণ পর্যন্ত 90% ক্ষেত্রেই কিন্তু বুঝতে পারে না। কাজেই এই এই কারণেই দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের পেশেন্টের গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা আর গ্যাস্ট্রিক আলসার ডেভেলপ করে থাকে। কাজেই আমরা যেটা বললাম যে অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হয় যে কারণে এনভায়রনমেন্টটা স্টোমাকের মতো আর থাকে না, অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট থাকে না, সেটা অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট হয়, সেখানে ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লাসিয়া হয়, ডিসপ্লাসিয়া হয় এবং সেখান থেকেই গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা হয়। সো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কি হতে পারে, পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক থাকতে পারে আর্লি স্টেজে, যে কারণেই পেশেন্ট যখন প্রেজেন্ট করে তখন আমরা অলরেডি বলে নিয়েছি যে পেশেন্ট অ্যাডভান্স স্টেজে প্রেজেন্ট করে। তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্ট অ্যাডভান্স স্টেজে প্রেজেন্ট করে এবং পেশেন্টের ভেগ অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট থাকতে পারে অথবা পোস্টপ্রান্ডিয়াল ফুলনেস, পেশেন্টের আর্লি স্যাটাইটি, অল্প একটু খেলে পেট ভরে যাচ্ছে। কাজে আমরা সবসময় বলে থাকি যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে, বিশেষ করে আফটার 50 অর 55, যদি একটা পেশেন্ট ডিসপেপসিয়া নিয়ে আসে, যে তার ইদানিং আগে খাওয়া দাওয়া ছিল, ইদানিং খাওয়াটা কমে গেছে বা অল্প খেলে পেট ভরে যায়, বেগ অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট, এই পেশেন্টগুলোকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং ডেফিনেটলি তাদেরকে একটা এন্ডোস্কোপি করানো উচিত, কারণ এটাই হতে পারে তার গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সির আর্লি ফিচার। যদি আমরা তাকে পিপিআই অথবা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিয়ে, যেটা আমরা কমনলি করে থাকি, তাকে একটা মিনিমাম সিমটোমেটিক কমফোর্ট দিয়ে থাকি, তাহলে ডায়াগনোসিসটা আরো ডিলে হয়ে যায়। যে কারণে আর্লি এজে একই পেশেন্ট ডিসপেপটিক ফিচার নিয়ে যদি আসে, আর্লি এজে আমরা একরকম চিন্তা করব, যদি এল্ডারলিদের ডিসপেপটিক ফিচার থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এটাকে ইম্পর্টেন্স দেবো অথবা গুরুত্ব দেবো। সো ডিসপেপসিয়া মে বি দ্য আর্লি প্রেজেন্টেশন অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। এছাড়া এপিগ্যাস্ট্রিক পেইন, ব্লটিং, dysphagia, anorexia, weight loss, upper GI bleeding এবং features of unexplained iron deficiency anemia নিয়েও পেশেন্ট প্রেজেন্ট। সাইনগুলো কি কি পাবো আমরা অলরেডি এর আগে মেনশন করেছি। সো নেক্সট মরফোলজি, কি কি ধরনের গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা হতে পারে, একটা পলিপয়েড হতে পারে, স্পেসিফিক নেম, যখন এই ম্যালিগন্যান্সিটা আপনার এপিথেলিয়াল স্প্রেডিং হবে এবং পেনিট্রেটিং স্প্রেডিং হয়, তখন পুরো স্টোমাকটা একটা লেদার বোতলের মতো হয়ে যায়, একটা চামড়ার বোতলের মতো, যেটাকে আমরা বলি লিনেটিস প্লাস্টিকা। সো আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার এন্ড অ্যাডভান্স গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, এটা দুইটা আবার ক্লিনিক্যাল। আর্লি বলবো, আমরা জানি যে যখন স্টোমাকের ক্যান্সারটা মিউকোসা এবং সাবমিউকোসাতে ইনভেট করবে, উইথ অর উইদাউট লিম্ফ নোড, অর্থাৎ লিম্ফ নোডে ইনভেট করছে কি করছে না, লেয়ার ইনভলভমেন্ট, যদি মিউকোসা এবং সাবমিউকোসাতে ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে আমরা বলবো আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, সেটা লিম্ফ নোড থাকুক আর না থাকুক। কাজে আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের কোন টুলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড। আমরা কাদের ক্ষেত্রে এটা খুঁজবো, যাদের ক্ষেত্রে ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস নেই, যাদের ক্ষেত্রে ভেরি আর্লি ইনভেস্টিগেশন ডায়াগনোসিস হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখব যে তার কোন লেয়ার ইনভলভমেন্ট।
যদি মাসেল লেয়ার ইনভলভমেন্ট থাকে এটাকে আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার বলা যাবে না। যদি মাসেল লেয়ার ইনভলভমেন্ট থাকে এটাকে আমরা অ্যাডভান্স ক্যান্সার বলবো। কারণ যখনই মাসেল লেয়ার ইনভলভমেন্ট থাকবে তখনই আমরা ধরে নিতে পারি যে দেয়ার ইজ সাম ফর্ম অফ ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস। যে কারণেই মাসেল লেয়ার ইনভলভমেন্ট থাকলে আমরা এটাকে কি বলবো? অ্যাডভান্স। আর যদি মাসেল লেয়ার ইনভলভমেন্ট না থাকে এটাকে আমরা আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার বলবো, লিম্ফ নোড থাকুক অথবা না থাকুক। সো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে? ক্লিনিক্যাল, দিস ইজ ক্লিনিক্যাল। ক্লিনিক্যালি একটা পেশেন্ট ডিসপেপসিয়া নিয়ে আসলে আমরা ধরে নিতে পারি এটা গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে, আদার গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সি অথবা গ্যাস্ট্রাইটিস। সো এই তিনটা হতে পারে যদি পেশেন্ট ডিসপেপটিক ফিচার নিয়ে আসে। আমরা এটা কি বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার নাকি ম্যালিগন্যান্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার এটা ডিফাইন করব ক্লিনিক্যালি। যে হিস্ট্রি থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যদি এটা বিনাইন আলসার হয় তাহলে এটা অ্যান্টাসিড খেলে রিলিভড হবে এবং এটা পিরিয়ডিসিটি থাকবে, খাবারের আগে পরে সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু যদি ম্যালিগন্যান্ট আলসার হয় কোনো পিরিয়ডিসিটি থাকবে না, খাবার খেলেও ব্যথা না খেলেও ব্যথা, খাবারের সাথে কোনো রিলেশন ইউজুয়ালি থাকে না। ক্লিনিক্যালি আমরা একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আমাদের আগে স্টেজিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বারবার বলছি, বিফোর গোয়িং ট্রিটমেন্ট আপনাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে ভাইবা টেবিলে যে একটা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের কি ট্রিটমেন্ট দেবেন, আপনার প্রথম আনসারের প্রথম লাইনই হবে ইট ডিপেন্ডস অন স্টেজিং অফ দ্য ক্যান্সার। সো স্টেজিং না করে আপনি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। যদি পেশেন্টের আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার থাকে, অনলি মিউকোসা এবং সাবমিউকোসাতে ইনভলভমেন্ট থাকে এবং সাথে কোনো লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট নাই, লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট না থাকলে আমরা কি করতে পারি? এন্ডোথেরাপি, অর্থাৎ এন্ডোস্কোপির মাধ্যমেই আমরা মিউকোসা এবং সাবমিউকোসা লেয়ারটাকে রিসেক্ট আউট করতে পারি, যেটাকে আমরা বলি এন্ডোস্কোপিক মিউকোসাল রিসেকশন অথবা ইএমআর অথবা এন্ডোস্কোপিক সাবমিউকোসাল ডিসেকশন অথবা ইএসডি। এই দুইটা মেথডে আমরা আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারকে ট্রিট করতে পারি সাকসেসফুলি যদি সেখানে কোনো লিম্ফ নোড না থাকে। মাইন্ড ইট, যদি লিম্ফ নোড থাকে এবং যদি মিউকোসা সাবমিউকোসাতেও থাকে, ভেরি আর্লি স্টেজ অফ ক্যান্সার, স্টিল ইউ শুড গো ফর সার্জারি। কাজে লিম্ফ নোড এখানে ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর যে আপনি কি এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে ট্রিট করবেন নাকি সার্জারিতে যাবেন। যদি লিম্ফ নোড না থাকে আমরা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে ইএমআর অথবা ইএসডি করে সেই টিউমারটাকে আলাদা বের করে নিয়ে আসতে পারবো। যদি লিম্ফ নোড থাকে তাহলে আমাদেরকে সার্জারিতে যাওয়া লাগবে। অ্যাডভান্স স্টেজে সার্জারি ছাড়া কোনো উপায় নেই। সাথে আমরা কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি দিতে পারি, আইদার অ্যাডজুভেন্ট অর নিউ অ্যাডজুভেন্ট। এই দুইটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি? ক্যান্সার যখনই পড়বেন তখনই অ্যাডজুভেন্ট নিউ অ্যাডজুভেন্ট এই দুইটা টার্ম বারবার রিপিটেডলি আসবে। কাজেই অ্যাডজুভেন্ট হচ্ছে আমরা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ পোস্ট অপারেটিভ সার্জারির পরে যেটা দিয়ে থাকি সেটাকে আমরা বলি অ্যাডজুভেন্ট। কেন দিয়ে থাকি সার্জারির পরে? সার্জারির পরে আমরা জানি না, আমরা সার্জারি করে ততটুকু টিউমারকেই রিজেক্ট আউট করি যতটুকু আমরা চোখে দেখি, কিন্তু এর বাইরে মাইক্রোমেটাস্টেসিস আছে কিনা আপনি চোখে দেখেননি, কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জায়গায় মাইক্রোমেটাস্টেসিস থাকতে পারে। সেই মাইক্রোমেটাস্টেসিসটাকে রুট আউট করার জন্য আমরা যে কেমোথেরাপি দিয়ে থাকি অথবা রেডিওথেরাপি দিয়ে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডজুভেন্ট। আর নিউ অ্যাডজুভেন্ট কি? নিউ অ্যাডজুভেন্ট হচ্ছে প্রি অপারেটিভ। অপারেশনের আগে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে টিউমারটা অনেক বাল্ক ফর্মিং টিউমার, অনেক বিগ সাইজ টিউমার, যেটাকে রিসেক্ট আউট করতে গেলে অনেক বড় ইনসিশন বা সার্জারি দরকার। সেক্ষেত্রে আপনি ডাউনগ্রেড করার জন্য, টিউমারটাকে ডাউনগ্রেড করার জন্য যে কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপি প্রি অপারেটিভলি দিয়ে থাকি সেটাকে আমরা বলি নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি। সো এই দুইটার মধ্যে কিন্তু বেসিক ডিফারেন্স, অর্থাৎ আপনি এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোন সময় দিচ্ছেন। যদি অপারেশনের আগে দিয়ে থাকেন দ্যাট ইজ নিউ অ্যাডজুভেন্ট, সেটার উদ্দেশ্য কি? ডাউনগ্রেড করা। আর অপারেশনের পরে দিয়ে থাকলে সেটা হচ্ছে অ্যাডজুভেন্ট, সেটার উদ্দেশ্য কি? যে কোনো মাইক্রোমেটাস্টেসিস থাকলে সেটাকে এলিমিনেট করা। কাজে এই জিনিসগুলো কিন্তু বারবার বিভিন্ন যখনই ক্যান্সার আমরা পড়বো তখনই এটা চলে আসবে। সো ট্রিটমেন্ট প্রি অপারেশনে যাওয়ার আগে আমরা যেটা করব, পেশেন্টের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অবশ্যই দেখব। পেশেন্টের যদি ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকে সেটাকে অবশ্যই কারেক্ট করব। পেশেন্টের যদি এনিমিয়া থাকে অবশ্যই আমরা কারেক্ট করব, অর্থাৎ পেশেন্টকে ফিট করব, ফিট ফর সার্জারি, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্টেজিং। কাজে একজন সার্জন যখন অপারেশন করবে তার আগে অবশ্যই তার জানা উচিত যে সে কোন স্টেজে আছে, তার স্প্রেড অফ মেটাস্টেসিস কতটুকু। এটা না ম্যাপিং আউট করে অপারেশনে যাওয়াটা এটা কোনোভাবেই ঠিক না, এটা পেশেন্টের জন্য ডিজাস্টারাস হতে পারে। সো বেসিক সার্জিক্যাল প্রিন্সিপাল হচ্ছে তিন ধরনের আমরা সার্জারিতে যাই, একটা টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি, সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি আর প্যালিয়েটিভ সার্জারি।
টোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি আমরা কখন করি? যদি আমাদের মিড বডি অথবা প্রক্সিমাল স্টোমাকে যদি ইনভলভমেন্ট হয়, অর্থাৎ মিড বডি অথবা প্রক্সিমাল স্টোমাকে ম্যালিগনেন্সিটা আছে, তাহলে আমাদের টোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি করতে হয়। যদি ডিস্টাল স্টোমাক অথবা অ্যান্ট্রাল পার্টে যদি ম্যালিগনেন্সি থাকে, তাহলে আমরা সাবটোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি করতে পারি। আর প্যালিয়েটিভ আমরা করি, ধরেন একটা পেশেন্টের গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন আছে, সাথে অ্যাসাইটিস আছে, সাথে ফিচার্স অফ ডিস্টেন অর হ্যাপাটিক মেটাস্টেসিস আছে, কাজে এই পেশেন্টের রেডিক্যাল সার্জারি করার কোনো সুযোগ নেই। তার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনটা রিলিভ করার জন্য তার প্যালিয়েটিভ সার্জারি করতে পারি, যাতে সে যে কয়দিন বেঁচে থাকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে। দ্যাট ইজ প্যালিয়েটিভ। তো এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে, টোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি করে ইসোফ্যাগো জেজুনাস্টমি করে দেওয়া হয়েছে, ইসোফ্যাগাসের সাথে জেজুনামকে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। তো দিস ইজ সাবটোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি। এখানে প্রক্সিমাল পার্ট, অর্থাৎ যে প্রক্সিমাল পার্টটা প্রিজার্ভ থাকে, ডিস্টাল পার্টটা রিজেক্ট আউট করে আমরা এখানে গ্যাস্ট্রোজেজুনাস্টমি করে থাকি। কাজে দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সাবটোটাল গ্যাস্ট্রিকটমি। এবং প্যালিয়েটিভ সার্জারি অলরেডি আই হ্যাভ মেনশনড, যে আমরা যদি এরকম গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনের ফিচার থাকে, সেখানে একটা বাইপাস করে দিতে পারি, যাতে পেশেন্টের ফুডটা পেশেন্টের জেজুনাম অথবা স্মল গার্টে পাস হয়। সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রগনোসিস? পরীক্ষা যদি আপনাকে স্যার লাস্ট কোশ্চেন করতে পারে যে এই পেশেন্টের প্রগনোসিস কেমন, সো এখানেও একই আনসার, ইট ডিপেন্ডস অন স্টেজিং। আর যদি পেশেন্ট আপনার সামনে, কাজে আপনাকে বলতে পারে যে এই পেশেন্টের প্রগনোসিস কেমন, সো ওই পেশেন্টের যদি আবার একই কথা, যে এনি ফিচার্স অফ ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস, সে আপনার যে পেশেন্ট, আপনি বেড সাইডে যে পেশেন্ট শুয়ে আছে, সেই পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে, হেপাটোমেগালি আছে, পালপেবল লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড আছে, অর এনি এভিডেন্স অফ প্লুরাল ইফিউশন আছে, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে পেশেন্ট স্টেজ 4-এ। তখন আপনি স্যারকে বলতে পারেন যে দিস পেশেন্ট প্রগনোসিস ইজ ভেরি পুয়ার বিকজ ইট ইজ স্টেজ 4 ডিজিজ। তো এই কোশ্চেনটা আপনাকে লাস্ট কোশ্চেন হতে পারে লং কেসে, যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রগনোসিস অফ দিস পেশেন্ট। সেক্ষেত্রে আপনি ইন জেনারেল, আর যদি ভাইভা টেবিলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রগনোসিস অফ গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, আপনাকে একই কথা বলতে হবে যে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্টেজিং অফ দ্য ক্যান্সার। যদি স্টেজ 4-এ হয়, 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট লেস দেন 5%। যদি স্টেজ 1-এ অথবা 2-তে হয়, তাহলে অলমোস্ট 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট ইজ 80%। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে ভেরি ডিলেড স্টেজে। তবে আর্লি স্টেজে প্রেজেন্ট করে কোথায়? বিশেষ করে জাপানে। যে সমস্ত দেশে সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম আছে, জাপানে কেন আর্লি প্রেজেন্ট হয়? কারণ জাপানে ওদের সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম আছে। যেহেতু জাপানে আমরা বললাম যে হাইস্ট ইনসিডেন্স অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কাজেই জাপানে 40 বছরের পরে বাধ্যতামূলক সবার স্ক্রিনিং অ্যান্ডোস্কোপি করতে হয়। স্ক্রিনিং অ্যান্ডোস্কোপি করার একটা সুবিধা কি, যে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমাটাকে আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট করা যায়, যে কারণে আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ডিটেকশন সবচেয়ে বেশি হয় ওয়ার্ল্ডে জাপানে। কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু আমাদের কোনো স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম নেই, কাজে পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট ইন ডিলেড স্টেজ। সো ফার আমরা যেটা নিয়ে কথা বললাম, দিস ইজ অল অ্যাবাউট গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা, গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা স্পেসিফিক্যালি। এখন আমরা কথা বলবো গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা নিয়ে। লিম্ফোমা নিয়ে আমরা অল্প কিছু কথাই শেষ করব। আমরা জানি যে গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা ইজ এ পার্ট অফ নন হস্কিন লিম্ফোমা। আমরা যে হস্কিন নন হস্কিন, যদি স্যার আপনাকে প্রশ্ন করে যে গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা এটা কোন ধরনের লিম্ফোমা, এটা কি হস্কিন না নন হস্কিন, আনসার হবে নন হস্কিন লিম্ফোমা। এবং এটার সাধারণত 3টা ডিস্টিংক্ট টাইপ আছে। একটা লো গ্রেড মল্ড লিম্ফোমা। আমরা জানি লিম্ফোমা ইজ দ্য ম্যালিগনেন্সি অফ লিম্ফয়েড টিস্যু। লিম্ফয়েড টিস্যুর কাজ কি? লিম্ফয়েড টিস্যুর কাজ হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে পাহারা দেয়া, অর্থাৎ টু ক্রিয়েট আওয়ার ইমিউন সিস্টেম এগেনস্ট ডিফারেন্ট অর্গানিজম। সো আমরা জানি স্টোমাকে কমনেস্ট অর্গানিজম হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি, এবং এই হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি কিন্তু 100% ক্ষেত্রে ক্রনিক ইনফেকশন করে। সো এই ক্রনিক ইনফেকশন যখন করে, তার মানে কি, একটা ক্রনিক অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন দিচ্ছে আপনার স্টোমাকের যে ডিফেন্সিভ মেকানিজম অফ লিম্ফয়েড টিস্যু, তাকে কিন্তু একটা ক্রনিক স্টিমুলেট আর ক্রনিক্যালি ইরিটেট করছে। কাজে এই ক্রনিক ইরিটেশন থেকে লিম্ফয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হয়। লিম্ফয়েড হাইপারপ্লাসিয়া থেকে কিন্তু লিম্ফোমা হয়, যেটাকে আমরা মল্ড লিম্ফোমা বলি, অথবা মিউকোসা অ্যাসোসিয়েটেড লিম্ফয়েড টিস্যু লিম্ফোমা। অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক মিউকোসার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে লিম্ফয়েড টিস্যু থাকে, সেই লিম্ফয়েড টিস্যুগুলো ক্রনিক অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশনের কারণে যখন হাইপারপ্লাস্টিক চেঞ্জ থেকে ম্যালিগনেন্সির দিকে যায়, তখন এটাকে বলা হয় মল্ড লিম্ফোমা। কাজেই মল্ড লিম্ফোমা কিন্তু আর কিছুই না, এটাও ডিউ টু হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশন। কাজে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন থেকে
সিকুয়েলি কি হতে পারে আমরা আগে থেকে জানি, গ্যাস্ট্রিক আলসার করতে পারে, ডিওডেনাল আলসার করতে পারে, গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা করতে পারে, গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা করতে পারে। তাহলে যদি পরীক্ষা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এইচ পাইলোরি কিভাবে লিম্ফোমা করে, আনসার ইজ ভেরি সিম্পল, ক্রনিক অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন মাধ্যমে লিম্ফোমা করে। এবং 60%ই হচ্ছে এই ধরনের লো গ্রেড মল্ড লিম্ফোমা। এবং সবচেয়ে ভালো খবর হচ্ছে গিয়ে এই লিম্ফোমাগুলো কিন্তু থেরাপিউটিক্যালি রেসপন্সিভ টু অ্যান্টিবায়োটিক। আমরা যদি এইচ পাইলোরি অথবা হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিকে ট্রিট করতে পারি, সাকসেসফুলি ইরেডিকেট করতে পারি, এবং 85 to 98% ক্ষেত্রে কিন্তু এই লিম্ফোমাটা রিজলভ হয়ে যায়। একটু সময় লাগে, বাট ইট উইল বি কমপ্লিটলি রিজলভ। কাজে এটা ইন্টারেস্টিং যে এটা লিম্ফোমা অর ম্যালিগন্যান্সি, বাট এটা সিম্পল অ্যান্টিবায়োটিকে রেসপন্স করে যায়। কাজে এটা যদি আরো অ্যাডভান্স স্টেজে যায়, হাই গ্রেডে যায়, যেটাকে আমরা বলি যে ডিফিউজ ইনভেসিভ বিসেল লিম্ফোমা অথবা প্রাইমারি স্পোরেডিক লিম্ফোমা, এটা হচ্ছে হাই গ্রেড লিম্ফোমা। যদি এই লো গ্রেডটা হাই গ্রেডের দিকে ট্রান্সফর্ম করে, এটা করতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করবে না। তখন আপনাকে কনভেনশনাল যে কেমোথেরাপি দিয়ে থাকে লিম্ফোমা, সেই কনভেনশনাল কেমোথেরাপি আর সার্জারি অথবা রেডিওথেরাপি সেদিকে যেতে হবে। এছাড়া যে লিম্ফোমা নন হজকিন লিম্ফোমা অন্য জায়গায় হলো, কনভেনশনাল যে নন হজকিন লিম্ফোমা নন জিআই, সেক্ষেত্রে হয়ে সেটা স্টোমাককে ইনভলভ করতে পারে। আমরা লিম্ফোমার কথা যদি আমরা একবার চিন্তা করে দেখি, সেই লিম্ফোমাতে কিন্তু এক্সট্রা লিমফেটিক অর্গান ইনভলভমেন্টের একটা কথা ছিল। সেই এক্সট্রা লিমফেটিক অর্গান হিসেবে যদি স্টোমাক ইনভলভ করে থাকে, সেটা একটা হতে পারে সেকেন্ডারি ইনভলভমেন্ট। অর্থাৎ এই লিম্ফোমাটা কিন্তু স্টোমাকের প্রাইমারি না, সেটা অ্যাজ এ পার্ট অফ নন হজকিন লিম্ফোমা। আর প্রাইমারি লিম্ফোমা দুই রকম, একটা লো গ্রেড মল্ট লিম্ফোমা, একটা হাই গ্রেড ডিফিউজ বিসেল লিম্ফোমা। যদি লো গ্রেড হয় রেসপন্সিভ টু অ্যান্টিবায়োটিক, হাই গ্রেড হলে নন রেসপন্সিভ টু অ্যান্টিবায়োটিক অর অ্যান্টি এইচ পাইলোরি ট্রিটমেন্ট। এই কথাটা হচ্ছে মোদ্দা কথা। আপনি স্টোমাক লিম্ফোমাতে এটুক মাথায় রাখলে চলবে যে এটা লো গ্রেড হতে পারে, হাই গ্রেড হতে পারে। লো গ্রেড হচ্ছে কেন? ক্রনিক অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন ডিউ টু এইচ পাইলোরি ইনফেকশন। এখানে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি নডিউলার অ্যাপিয়ারেন্স, এটাই হচ্ছে গিয়ে ফিচার্স অফ লো গ্রেড মল্ট লিম্ফোমার একটা ছবি। এবং এটা প্রেজেন্টেশন গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমার মতোই হয়ে থাকে। পেশেন্টের লস অফ অ্যাপেটাইট, ওয়েট লস, পেশেন্টের আর্লি স্যাটাইটি, এসব নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া পেরিফেরাল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে, পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল একটা মাস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, আর স্প্লেনোমেগালি নিয়ে আসতে পারে। কাজে ট্রিটমেন্ট আমরা অলরেডি হাই গ্রেড লো গ্রেড বললাম, যে লো গ্রেড হচ্ছে অ্যান্টি এইচপি অথবা অ্যান্টি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি থেরাপি, হাই গ্রেডে সার্জারি, রেডিওথেরাপি আর কেমোথেরাপি, যেটা আমরা কনভেনশনাল লিম্ফোমাতে করে থাকি সেটা। জিস্ট নিয়ে আমরা একটা কথা বলবো। জিস্ট হচ্ছে গিয়ে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল স্টোমার টিউমার, এবং এটার অরিজিন হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ কাজল। আমরা হিস্টোলজিতে এই সেলটার নাম পড়েছিলাম। এই সেল থেকেই যে টিউমার হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল স্টোমার টিউমার। এবং এটা লেস দেন 1% ইনসিডেন্স ইজ ভেরি লো। আমরা প্রথম স্লাইডে প্রথম দিকে বলেছিলাম ইট ইজ পোটেনশিয়ালি ম্যালিগন্যান্ট। পোটেনশিয়ালি ম্যালিগন্যান্ট মিনস এটা বিনাইন হতে পারে এবং ইট ক্যান ট্রান্সফর্ম ইনটু ম্যালিগন্যান্ট ফর্ম। সো এটা বিনাইন আর ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। এটা বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট এটা ডিপেন্ড করবে এটা সাইজের উপর এবং এটার নাম্বার অফ মাইটোসিস পার হাই পাওয়ার ফিল্ড। অর্থাৎ বায়োপসি নিয়ে আমরা দেখব যে এটা পার হাই পাওয়ার ফিল্ডে কতগুলো মাইটোসিস আছে, অর্থাৎ অ্যানাপ্লাস্টিক সেল আছে। এবং এটা লিওমায়ামার সাথে মিমিক করে। আমরা জানি যে লিওমায়ামা ইজ এ বিনাইন টিউমার অরিজিনেটেড ফ্রম মাসেল লেয়ার। কাজে এটাকে হিস্টোলজি করে অনেক সময় আলাদা করা যায় না যে এটা কি জিস্ট নাকি লিওমায়ামা। সেক্ষেত্রে আমরা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করে এটাকে আলাদা করে থাকি কিছু স্পেসিফিক সিডি মার্কার দেখে। এবং এটা ট্রিটমেন্ট, দিস ইজ এন্ডোস্কোপিক পিকচার অফ জিস্ট গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল স্টোমার টিউমার। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সারফেসটা ভেরি স্মুথ, overlying mucosa is almost look alike the surrounding mucosa, যেহেতু এটা সাবমিউকোসাল টিউমার। আমরা জানি যে এটা অরিজিনেটেড ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ কাজল, ইটস এ কানেকটিভ টিস্যু এবং সাবমিউকোসাল অরিজিন, যে কারণে অন্যান্য ক্যান্সারে যেরকম উপরটা ইরোডেড অথবা অ্যাংরি লুকিং, এই সাবমিউকোসাল টিউমার গুলো কিন্তু এরকমই লুক হয়, যে সারফেসটা একদম নর্মাল কিন্তু একটা প্রোট্রুশন আছে, যেটা দেখে একটু টিউমারাস গ্রোথ মনে হচ্ছে, বাট সারফেসটা একদম স্মুথ। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ট্যারিসিন কাইনেজ ইনহিবিটর অর সার্জারি ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেজ। কার্সিনয়েড আপনাদের পরীক্ষায় শর্ট কেস আসে অনেক সময়। সো কার্সিনয়েড হচ্ছে গ্রোথ অফ নিউরোএন্ডোক্রাইন সেল, এবং এটা বিনাইন হতে পারে, ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে, ভেরি স্লো গ্রোয়িং, ডিপেন্ড করে কি সাইজের উপর। সাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
যখন কার্সিনয়েড টিউমার মোর দেন 1 সেন্টিমিটার হয় তখন আমরা ধরে নিই যে ইটস ডেঞ্জারাস। যদি 2 সেন্টিমিটারের বেশি হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস হয়ে গিয়েছে। এবং মেটাস্টেসিস কমনলি কোথায় হয় আমি আগেই বলেছি যে লিভারে। কাজে লিভারে মেটাস্টেসিস তখন আমাদের দেখতে হয়। এবং এই কার্সিনয়েড কিন্তু নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার, এবং অনেক সময় এটা দুই ধরনের কার্সিনয়েড হয়। একটা হচ্ছে গিয়ে ডিনোভো। ডিনোভো মানে কি, যে উইদাউট এনি স্টিমুলেশন বাই জেনেটিক অল্টারেশন যে কার্সিনয়েড হয় সেটা এক ধরনের। আরেকটা হচ্ছে উইথ স্টিমুলেশন। কার্সিনয়েড কিসের স্টিমুলেশনে হয়? গ্যাস্ট্রিন হরমোনের। কাজে যদি কোনো কারণে গ্যাস্ট্রিন হরমোন সিক্রেশন বেশি হয়, বেশি বেশি নিউরোএন্ডোক্রাইন স্টিমুলেশন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্সিনয়েড হতে পারে। কাজে কার্সিনয়েড টিউমার যখন আমরা পাবো তখন আমাদেরকে গ্যাস্ট্রিন লেভেলটাও দেখতে হয়, এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কাজে এই গ্যাস্ট্রিন লেভেল যদি আপনার বেশি থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি সামহাও হাইপার গ্যাস্ট্রিনেমিয়া থেকে ক্রনিক স্টিমুলেশন হচ্ছে, যে কারণে এখানে নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার অথবা কার্সিনয়েড হয়। তবে সাধারণত যে সমস্ত নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার অথবা কার্সিনয়েড এই হাইপার গ্যাস্ট্রিনেমিয়া অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিন বেশি বেশি থাকার কারণে হয়, সেসব ক্ষেত্রে কার্সিনয়েডগুলো মাল্টিপল হয়। আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিন লেভেল নর্মাল থাকে সে সমস্ত ক্ষেত্রে কার্সিনয়েড সিঙ্গেল হয়, নট মাল্টিপল। এটা একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। তবে আমাদের ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে গ্যাস্ট্রিন লেভেলটা দেখে নিতে হয়। যদি লার্জ টিউমার হয় তাহলে আমরা কি করব? সার্জারি, পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি। যদি স্মল টিউমার হয় তাহলে আমরা এন্ডোস্কোপিক রিজেকশন করে এটাকে রুট আউট করতে পারি। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট carcinoid, and that's all about our today's class. So thanks for patient sharing. আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব, যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে কাইন্ডলি নোট করেন, আমি চেষ্টা করব সেই উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য। সো এখানে যে প্রশ্ন যে স্যার ট্রিপল থেরাপি দিলে কি গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা ইরেডিকেট হবে? হামিম তাসিন প্রশ্নটা করেছেন, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমি অলরেডি বলেছি যে গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা দুই ধরনের, একটা লো গ্রেড, একটা হাই গ্রেড। লো গ্রেড ইজ কল্ড মল্ড লিম্ফোমা, অর্থাৎ মিউকোসা অ্যাসোসিয়েটেড লিম্ফয়েড টিস্যু লিম্ফোমা, যেটা হয় এইচ
ক্রনিক স্টিমুলেশনের জন্য। কাজে সেক্ষেত্রে যেহেতু এটার বেসিক এটিওলজি হচ্ছে ক্রনিক স্টিমুলেশন অফ এইচ পাইলোরি অথবা হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি, কাজে আমরা যদি ট্রিপল থেরাপি দিয়ে সাকসেসফুলি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিকে ইরাডিকেট করতে পারি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই লো গ্রেড লিম্ফোমা রেসপন্স করবে। কিন্তু যদি সে হাই গ্রেড লিম্ফোমা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে রেসপন্স করবে না, সেক্ষেত্রে আমার কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি অর সার্জারিতে যেতে হবে। নীল লোহিত প্রশ্ন করেছেন, শর্ট কেসে কার্সিনোমা স্টোমাক অ্যাডিনোমা অর লিম্ফোমা আলাদা করা যায় কিভাবে? ইটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। কিন্তু শর্ট কেসে আমরা যখনই কি পেতে পারি, আপনাকে যদি জেনারেল এক্সামিনেশন করতে দেয়, আপনি হয়তো একটা অ্যানিমিয়া বা লিম্ফেডিনোপ্যাথি অথবা জন্ডিস পাবেন। যদি আপনাকে সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করতে দেয়, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, আপনি যদি এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্পকে ডেসক্রাইব করবেন, এটার লোকেশন, এটার সাইজ, এটার শেপ, সারফেস, ফিক্সিটি এবং এটার কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড ওয়েদার ইট ইজ মুভস উইথ রেসপিরেশন অর নট। সো এগুলো বলার পরে আপনি ধরে নিলেন যে ইট মে বি এ স্টোমাক গ্রোথ অর এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প দ্যাট মুভস উইথ রেসপিরেশন। আমরা জানি এটার অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়াল থাকে, তবে এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, নেক্সট স্যার থেকে আমরা পারমিশন সিক করি টু সি দ্য রিলেভেন্ট জেনারেল এক্সামিনেশন, অথবা স্যারই আপনাকে বলবে যে আপনি রিলেভেন্ট কি দেখতে চান। সেক্ষেত্রে আপনি একটা লিম্ফ নোড, একটা অ্যানিমিয়া, একটা জন্ডিস, এই তিনটা মাস্ট। কাজে এই তিনটার ভিতরে অ্যানিমিয়া থাকতে পারে, জন্ডিস থাকতে পারে, অথবা অ্যানিমিয়া, লিম্ফ নোড অর এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প। এটাকে অ্যাডিনোকার্সিনোমা বা লিম্ফোমা এটা আলাদা করা প্র্যাকটিক্যালি বেডসাইডে পসিবল না। Adenocarcinoma or lymphoma, it's a histological diagnosis. So before doing endoscopy and biopsy, no one can say it is adenocarcinoma or lymphoma. সেক্ষেত্রে এটা আপনার ডিফারেন্সিয়াল হবে। আপনি তখন স্যারকে বলবেন, so far I have examined, I have some differential. It may be a case of gastric carcinoma with left supraclavicular lymph node metastasis, or it may be a case of gastric lymphoma. কাজে এটা আপনি ডিফারেন্সিয়াল এসে বলবেন, কখনোই সিঙ্গেল ডায়াগনোসিসে যাবেন না। পরীক্ষায় সবসময় মাথায় রাখবেন যে এটাকে ওপেন স্পেস রাখার জন্য, কখনো ন্যারো স্পেসে পরীক্ষায় ঢুকবেন না। ওপেন স্পেস মিন আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াল, অর্থাৎ আপনি একটাতে নাই, আপনি অনেকগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন, তাহলে স্যার খুশি হবে। এজন্য আপনি বলবেন যে সো ফার আই হ্যাভ এক্সামাইন্ড, আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াল, it may be a gastric carcinoma with metastasis to left supraclavicular lymph node, or it may be a case of gastric lymphoma. এম রাজীব প্রশ্ন করেছেন, আর্লি ডিসপেপসিয়া ট্রিটমেন্টটা লাগবে? আচ্ছা, আর্লি ডিসপেপসিয়া যদি ডিপেন্ড করে কোন এজে আছে। আর্লি ডিসপেপসিয়া যদি ইয়াং এজে হয়, সে একটা পেশেন্টের বিলো 40 অর বিলো 50, তার ডিসপেপটিক পেশেন্ট সিমটম, সেক্ষেত্রে আপনি পেশেন্টকে টেস্ট অ্যান্ড ট্রিট স্ট্র্যাটেজিতে যেতে পারেন। আমরা জানি ডিসপেপসিয়া অনেক কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশন, এবং আমাদের মতো দেশ, underdeveloped or developing world, H. pylori incidence is very high. Almost 70 to 80% patients or individuals are infected with H. pylori infection. যে কারণে আমাদের এই সমস্ত দেশের প্রেসক্রিপশন হচ্ছে যে we have to go for test and treat strategy. Test and treat means আপনি টেস্ট করবেন H. pylori আছে কিনা, থাকলে তাকে ট্রিট করতে হবে। এবং এই টেস্ট করার অনেকগুলো ওয়ে আছে, কিছু ইনভেসিভ আছে, কিছু নন ইনভেসিভ আছে। Non-invasive means without doing endoscopy, আর invasive means with doing endoscopy. কাজেই যদি আর্লি এজে হয়, আমরা নন ইনভেসিভ মেথডে যাব। নন ইনভেসিভ মেথডের ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুইটা হচ্ছে ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট আর একটা হচ্ছে স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্ট। এই দুইটা টেস্টের মাধ্যমে যদি আমরা দেখি যে H. pylori infection is there, then we should give anti-Helicobacter pylori or triple therapy antigen or second line or third line, what accordingly. বাট যদি পেশেন্টের বয়স ওভার 55 or 50 ইয়ার্স হয়, তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এন্ডোস্কোপি করতে হবে। তখন আর নন ইনভেসিভে আমরা যাব না, বিকজ ইট মে বি দ্য ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। কাজে এই পেশেন্টকে যদি আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি, তাহলে তার প্রগনোসিস অনেক অনেক বেটার। দ্যাটস ওয়াই ইন এল্ডারলি পেশেন্ট, এনি ডিসপেপটিক পেশেন্ট, ইউ শুড গো ফর এন্ডোস্কোপি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। সো দেয়ার ইজ নো মোর কোশ্চেন। আমরা আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করব। নেক্সট ওয়েডনেসডে একই সময় আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।
কি?